Hello dear students, I welcome you all for this particular class where we discuss some other concepts of the same module, unit number 1, vital statistics. So as this is our second class, I take it as day 2. Okay, so same unit 1, vital statistics. So in our previous class, day 1 class, we discussed about the meaning of two terms, vital and statistics. Then we combined the meaning of vital statistics. At the same time, we focused on the definition of vital statistics. Correct? Then, what are the vital events that we find in the human population? Because everywhere we discussed that human population is very much important. When we take any particular nation, the nation is identified, the country is identified because of the human population. Okay? So if that human population is not there, we cannot say that there is a country. And some vital events that are taking place in that human population, that is to be measured. Okay, so one aspect we focused on measurement of population, where we apply the formula PT is equal to P naught plus into bracket birth minus death plus one more bracket immigrants minus emigrants, and we calculated estimated population. So till that we concluded in our previous classes. Okay, so we take some other aspects in today's class. As I told, there are vital events to be measured. Okay, but before that, I take up one more concept, that is utility of vital statistics. Utility of vital statistics. Okay, so utility means uses. So what are the uses of vital statistics? Because we know the concept of vital statistics, and whatever may be the concept, if there are no uses, we don't take it. Alva? So ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? I write here one by one. Planning and evaluation of economic and social development of a country. Economic and social development of a country. Okay, so planning and evaluation of economic and social development of a country. Because of vital statistics, where we record, where we maintain all the vital events records. Okay, and all the vital events we are expressing in numerical terms, in quantitative way. Definitely it helps for planning and evaluation of economic and social development of a country. So ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು
ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊಸೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟನೆಗಳಿದೆಯೋ, ಅದು ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಡೆತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಈ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10% ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 50% ಆಗಿದೆ. ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 50% ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 80% ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. Useful to government agencies for administrative purpose. For administrative purpose, correct? So because of vital statistics, it helps the government agencies for administrative purpose. So when they get the record of all these vital events like birth, death, sickness, marriages, divorce, so when they get the picture of all those vital events, it helps, definitely helps government agencies for administrative purpose. ಒಂದು ಆಡಳಿತನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. So that is point number 2. Okay. So point number 3, useful in medical research, 100%. Useful in medical research. It helps. Vital statistics helps in medical research. How it helps? Because we know that birth rate, death rate, sickness ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟು, ಡೆತ್ ರೇಟು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನರದ್ದು ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 10% to 20%, 20% to 30%. We focus on the doctors. Death rate is increasing like anything, we focus on the doctors. Birth rate is increasing like anything, we focus on the doctors. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಡೆತ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಏನು ರೀಸನ್ಸು, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಏನು ರೀಸನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. Then number 4, essential in demographic research. Demographic research. Okay, so vital statistics, it helps in demographic research. Demographic research ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ research in human population. So demography means the total human population which is there in the country. So ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ 10%, 20%, 30% ನಮ್ಗೆ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಪೋಸ್ ನಾನೇ ಈಗ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10% ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 20% ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನಂಬರ್ 5, useful to an individual by the way of recording birth, death, helps an individual to get the records during his or her lifetime. Okay, so it also helps an individual. Individual means, if I take my example, I am one individual, alva. So ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷನೋ 60 ವರ್ಷನೋ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್? ಬರ್ತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಕೂಡ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್, ಡೆತ್ಸ್ and other vital events. Okay, so that is one more point. Then helps from international point of view. International point of view. Definitely it helps because everywhere we compare sorry so everywhere we compare the data.
So when we take the birth rate, we compare birth rate of one locality with other locality, one city with other city, one village with other village. Similarly, one nation with other nation. When we take the birth rate, we compare the birth rate of one city with other city, one village with other village, one state with other state. So one nation with other nation. So that means what? Vital statistics, it is also helpful from international point of view. So ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ vital statistics ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಯೂಸಸ್. ಸೊ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we cannot think of all these uses. Okay, so hoping that it is clear to you about the uses of vital statistics. So ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ which helps you to understand what are the vital events we are discussing here. The number 2, what measures we use to calculate all those vital events data. Okay, so just ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಲಮ್. So one anyhow part is here only. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಡೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It means births occurring in women of child, in women of child bearing age, child bearing age. Okay, so what is this child bearing age? Child bearing age, I write here only into bracket. The age of females, between 15 and 49 years. That is the childbearing age, also called as
also called as germination period. Germination period. Okay. So first ನಮ್ಮದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ದೇಶನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. You can take the total nation or the total population. Anyhow, we focus on the total population, human population. Okay, we are dealing with the human population, demographic. So ಈ human population ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ? ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ, ಲೇಡೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ 15 to 49 ಇಯರ್ಸ್, 15 ವರ್ಷದಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 49 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಬರ್ತ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, fecundity. The capacity of a woman to bear children. The capacity of a woman to bear children, it is called as fecundity. Okay, so ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ 15 to 49, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಕೆಂಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು? ಬರೀ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಏಜ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ 100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬರ್ತ್ ರೇಟು, ಅಥವಾ 1000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ 10,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ 1 lakh ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಸೊ ಹೀಗಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್? ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬರ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ CBR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಇದನ್ನ GFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ
Number 3, age specific fertility rate. ಇದನ್ನ ASFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Lastly, total fertility rate. ಇದನ್ನ TFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ರಫ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್. reproduction rates. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1 ಗ್ರಾಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, ಗ್ರಾಸ್ reproduction rate, GRR. Okay, then net reproduction rate, net reproduction rate, NRR. Okay, so because of fertility we find growth of population ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತ್ ಆದಾಗ when it takes place, vital event, definitely there will be growth of population ಅಲ್ವಾ. ಬರ್ತ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಂದ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಬಂತು, ನೆಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. Similarly, gross reproduction rate and net reproduction rate. So all these are confined to fertility. So number 2 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ,
mortality. So fertility comes first, mortality next, because after birth only we think of death. After birth only death takes place, not after death. ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತ್ ಆಗಿದ್ದವರಷ್ಟೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಈ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ deaths occurring in a population. Okay, so when you take the total population, let me check whether it is visible or not. When you take the total population, there will be so this side it is not visible, correct? So it means only that much is visible. So let me just deaths occurring in a population. Okay, so deaths occurring in a population. So when there are births in the population, obviously there will be death. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಡೆತ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಹೇಗೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್, CDR. Okay, number 2, age specific death rate, age specific death rate. Number 3, standardized death rate, STDR. Okay, number 4, infant mortality rate, okay, IMR. Number 5, neonatal mortality rate. So MR. Okay. Lastly, maternal mortality rate. Maternal mortality rate, MMR. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ CBR, GFR, ASFR,
TFR, GRR, NRR, or expand CBR, ASBR, STDR, IMR, NMR, MMR. Hoping that concepts are clear to you. One point I tell you here only, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇವಿಷ್ಟು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Get it? So this is how we summarize the concepts of the particular module at one particular place. ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರ್ತ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್, ಬರ್ತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆತ್. ಸೊ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಸಾಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, whatever concept it may be, whether it is language, whether it is psychology, whether it is history, whether it is economics, whether it is literature, any subjects for that matter, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಫಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬರ್ತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆತ್. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವೈಟಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ 100 ಪರ್ 1000 ಪರ್ 10,000 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. 1,000 ಜನರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ
ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 1,000ಕ್ಕೂ 1,000 ಜನರಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 1000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 1000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡ 1000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ taking for 1,000 and you are taking for 10,000, okay, how can we compare the data? ನಾನು 1,000ಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು 10,000ಗೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಮ್ದು ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ is always about formula. So applying the formula, applying the values and calculating the result. So everywhere for all the chapters, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು. Okay, so with this I conclude today's class, hoping that all the concepts are clear to you about fertility and mortality, measurement of fertility and measurement of mortality. So just go through all these methods. So next classes we take one by one all these measurement of fertility. Okay, so I thank you one and all.